पॉइंट तो सोनी धरती पाकिस्तान प्रोग्राम के नाल मैं तुहाडा होस्ट चांद शकील। नाजरीन, अज साडे नाल स्टूडियो दे विच बहुत ही खूबसूरत इंसान, बहुत ही खूबसूरत शायर, अगर उन्हां बारे गल करिए तो वो वसते तो अमरीका विच ने, पर उन्हां दा दिल पाकिस्तान लई हर वेले धड़कदा रहिंदा है। उन्हां दी शायरी बारे गल करिए तो वो निक्की बहर विच बहुत वड्डी वड्डी गल कह जांदे ने। अक्सर समझा जाता है कि निक्की बहर विच वड्डी गल करना बहुत मुश्किल है। उन्हां दे मैं तुहानूं एक शेर पेश कर रहा। कुप हनेरा काली रात, आ गई हिजरा वाली रात, कुर्सी मेज़ ते कुछ किताबां, चादी एक प्याली रात। जनाब एजाजुल्ला नाज साहब, सर बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, तुसी तशरीफ ले आए। पहले तो मैं इस गल का बहुत शुक्रगुजार हाँ कि उर्दू पॉइंट वाले जोड़े ने चैनल जोड़ा ये पंजाबी वास्ते बहुत तुहाड़ी इन्हां दी खिदमात ने। शुक्रिया। और बतौर खास तुसी जिहड़ी खिदमत कर रहे हो इस चैनल पर रह के, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। तो उर्दू पॉइंट का तो तुहाडा दोनों का बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा सर, तुहाडे कोलों यह पूछना चाहांगा कि तुसी वसते ते अमरीका विच हो, उत्थे ज़्यादा चिर तुहाडा जिहड़ा है वो ज़्यादा साल दे बहुते दिन उत्थे ही जिहड़े गुजरदे ने, लेकिन उसदे बावजूद पाकिस्तान नाल पंजाब नाल जिहड़ी मुहब्बत है उसदी की वजह है? हाँ चांद, देखो मैं चूँकि इस देश का वासी हाँ और मैनू अपने वतन तो इलावा कोई दूसरा वतन, सारे मुल्क अपनी जगह बहुत अच्छे ने, लेकिन मेरे लिए पाकिस्तान मेरे रग रग च वसदा, मेरा देश जिहड़ा है वो मेरी लहू च रचिया होया है। तो मैनू नहीं समझ आती कि किहड़े लोग ने जिहड़े बाहर जाके खुश रहिंदे ने, मैं तो उत्थे नहीं रह सकदा। इसलिए मैं, बल्कि अक्सर दोस्त मैनू सवाल करते हैं कि एजाज साहब तुसी अमेरिका क्यों नहीं रहिंदे, इत्थे आ जांदे, उत्थों दे शहरी क्यों नहीं हो जाते? तो मैं कि यार मैं नहीं उत्थे रह सकदा, इत्थे मैनू साडे दोस्त चांद शकील नहीं मैनू उत्थे लभ सकदा, मैनू उत्थे यूसुफ पंजाबी नहीं मिल सकदा, मैनू उत्थे ऐसे पंजाबी नाल मुहब्बत करने वाले दोस्त नहीं मिल सकते। तो मैं उत्थे किवें रह सकदा? मेरी सांस, मेरी जिहड़ी रूह है वो इत्थे रहिंदी है, तो रूह तो बगैर बदन तो बेकार ही हुंदा है ना, इसलिए मैं उत्थे नहीं रह सकदा। अच्छा सर, तुसी पंजाबी दे नाल नाल उर्दू शायरी भी करदे हो, उर्दू विच भी लिखदे हो, लेकिन तुहाडी जिहड़ी पहचान है वो पंजाबी गज़ल बनी, पंजाबी शायरी बनी, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ है? हाँ ये भी एक, क्योंकि लोग मुशायरे च मौजूद होंगे, लोग कहते हैं कि पंजाबी गज़ल जी ना वो सुनाओ बजाए उर्दू दे। हाँ जी, अच्छा चांद जी, ये भी एक कह लो कि पता नहीं वो जो उत्ते बैठा उन्होंने की मंजूर सी, या मैं पंजाबी दी ये माँ बोली दी, क्योंकि ये मेरी माँ बोली है ना, तो मैं जी पंजाबी है अपनी माँ की कोख चों सीखी ना, गोदी गोद चों सीखी। तो ये तो ज़ाहिर है मेरे खून शामिल है ना पंजाबी, तो उर्दू भी एक राबते की जुबान है। बिल्कुल, मैं उहदे च ही शेर कहंदा सी, लेकिन एक दफ़ा ऐसा होया कि बाबा फरीद मुशायरा होया फिरोजपुर, तो मैनू उत्थों इनवी दावतनामा आया, तो इत्थों काफ़ी लोग गए, तो उन्होंने कहा जी पंजाबी च ही लिखना है। मैं उदों पंजाबी लिखनी शुरू की, तो फिर ऐसा मैं पंजाबी वाल आया कि मैं जानिया ही पंजाबी नाल जाना वा, कि मैनू अक्सर लोग कहते हैं पंजाबी दा मरूफ शायर, उर्दू तो पता नहीं कित्थे रह गई हुण, ते पंजाबी च ही फिर मैं हुण लिखना शुरू कर। अच्छा, मेरा अगला सवाल भी यह सी कि तुसी पंजाबी वाल किस तरह आए? तुहाडे कोल ना कि ऑप्शन भी सी, तुसी अमरीका च रहिंदे हो, शायरी पंजाबी च करदे हो, लोग कहंदे ते होणगे कि भाई अपने आप में थोड़ा जिहा हुण बदल लवो, या कि आखिर की वजह कि तुसी अपने आप जिहड़ी अपनी वतन की जिहड़ी मिट्टी है, जिहड़ी वाशना है, उहदे नाल हुणे भी जुड़े हुए हो? चांद जी, पंजाबी जिहड़ी है ना, मैं पंजाबी च जदों गल करना, देखो मेरी जिहड़ी शायरी है ना, मैं कहना हुन्ना कि असी जदों गुफ्तगू करने सानू कोई अड़चन पैदा नहीं होंदी ना, लफ्ज़ खुद खुद आते जाते अपने आप। तो अजीब गल है कि जदों मैं शेर लिखा तो फिर मैं सोचा कि हुण मैं किहड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल करा या किहड़ा ना करा। मैं तुहाडी वसातत नाल एक होर भी गल कहना चाहना वा उर्दू पॉइंट दे नाल दी वसातत नाल, कि साड़ी शायरी खताब दी शायरी है, वो खताब चों नहीं निकली, सानू गुफ्तगू करनी नहीं आई, तो मैं कोशिश नहीं, शायरी कभी कोशिश करके तो नहीं होंदी, ये तो आमद है, वह बड़ा करम है उत्ते जिहड़ा बैठा है। तो मैं शायरी, मेरी शायरी वो गुफ्तगू की शायरी है, और साने तुसी पढ़ी भी होएगी।
ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਪੂਣੀ ਖਾਬਾਂ ਦੀ 2005 ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਜ਼ਰਾਈ ਬਖਸ਼ੀ। ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਹਿਜਰ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਉਜ਼ਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਬਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? ਇਹ ਚਾਂਦ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗਜ਼ਲ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਛੋਟੀ ਬਹਿਰ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨੱਸ ਗਏ, ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਬਹਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਜ਼ਲ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਬਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ FC ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਪੜ੍ਹੀ, ਰੁੱਸਿਆ ਯਾਰ ਮਨਾਇਆ ਰਾਤ, ਰੱਬ ਨੇ ਫੇਰਾ ਪਾਇਆ ਰਾਤ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਰਦੂ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ FC ਕਾਲਜ 'ਚ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਲੈਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੇਰ 2-2 3-3 ਬਾਰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਵੈਸੇ ਨਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਸਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਗਜ਼ਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰੁੱਸਿਆ ਯਾਰ ਮਨਾਇਆ ਰਾਤ, ਵਾਹ। ਰੁੱਸਿਆ ਯਾਰ ਮਨਾਇਆ ਰਾਤ, ਰੱਬ ਨੇ ਫੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਰੁੱਸਿਆ ਯਾਰ ਮਨਾਇਆ ਰਾਤ, ਰੱਬ ਨੇ ਫੇਰਾ ਪਾਇਆ ਰਾਤ, ਬਿਸਤਰ ਉੱਤੇ ਮਹਿਕ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਬਿਸਤਰ ਉੱਤੇ ਮਹਿਕ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਰਾਤ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬਿਸਤਰ ਉੱਤੇ ਮਹਿਕ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਰਾਤ। ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਪੁੱਛਣ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਪੁੱਛਣ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੀ ਖ਼ਾਬ ਵਿਖਾਇਆ ਰਾਤ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਖਾਂ ਪੁੱਛਣ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੀ ਖ਼ਾਬ ਵਿਖਾਇਆ ਰਾਤ। ਚੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਚੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਇਆ ਰਾਤ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਚੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਇਆ ਰਾਤ। ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਂਦ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਵਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰਾਤ। ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਸਮੁੰਦਰ ਡੂੰਘੇ ਦਾ, ਵਾਹ, ਇਸ਼ਕ ਸਮੁੰਦਰ ਡੂੰਘੇ ਦਾ, ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਬਹੁਤ ਇਸ਼ਕ ਸਮੁੰਦਰ ਡੂੰਘੇ ਦਾ, ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਰਾਤ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰਾਤ। ਰੁੱਸਿਆ ਯਾਰ ਮਨਾਇਆ, ਰੁੱਸਿਆ ਯਾਰ ਮਨਾਇਆ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਖਲੀਕਾਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹੀਅਤ ਬਖਸ਼ੀ? ਕਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਚੰਦ ਜੀ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਵਰ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੰਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟੀਨ ਏਜ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਦਬ ਲਵਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਨਾਸਰ ਕਾਜ਼ਮੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਨਜ਼ੀਰ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਂ ਅਫਸਾਨਾ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਫਸਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ, ਮਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾਰਤ 'ਚ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਤ ਹੈ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ
ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਬਾਹਰ ਅੱਛਾ, ਟੀਨਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਸ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਉਮਰੇ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ? ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ। ਚੰਦ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ? ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਔਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਨ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਸ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ? ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਗੈਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਇਰਫਾਨ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ? ਇਰਫਾਨ ਮਲਿਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ਼ਕ ਮਲੰਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪਾਲ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਰਪ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਤੌਰ ਖਾਸ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੀ ਤੇ ਬਰੁਕਲਿਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਲਕਾ ਰਬਾਬ ਜ਼ੌਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ, ਬਲਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਹਿਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲਹਿਜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਕਸੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲਹਿਜਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਲਪੁਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲਹਿਜਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਬਹਿਰ 'ਚ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਜ਼ਲਾਂ, ਨਿੱਕੀ ਬਹਿਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ, ਹਿਜਰ ਵਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ ਕਮਾਲ ਦੇ, ਹਿਜਰ ਵਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ ਕਮਾਲ ਦੇ, ਖੌਰੇ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਹਿਜਰ ਵਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ ਕਮਾਲ ਦੇ, ਖੌਰੇ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ। ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਪ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਸਾਂ। ਵਾਹ। ਆਪ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸੰਭਾਲਦੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਆਪ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਨੰਗੀ ਮੰਜੀ ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਆਖੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਨੰਗੀ ਮੰਜੀ ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਆਖੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਮਾਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਦੀ। ਵਾਹ। ਮਾਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਦੀ ਹਾਲ ਵੇਖ ਹਾਲ ਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮਾਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਦੀ ਹਾਲ ਵੇਖ ਹਾਲ ਦੇ, ਹਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਗਏ ਖਾਲ ਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਗਏ ਖਾਲ ਦੇ, ਤੇ ਚੰਨ ਤਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੂਰਜ ਹੀ ਉਛਾਲ ਦੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਚੰਨ ਤਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੂਰਜ ਹੀ ਉਛਾਲ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਪੀਣਾ ਏ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿਆਲ ਦੇ। ਹਾਏ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਪੀਣਾ ਏ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿਆਲ ਦੇ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨਗਮਾ ਕੋਈ ਤੇ ਖਿਆਲ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਰੌਣਕ ਬਖਸ਼ੀ। ਅੱਛਾ, ਐਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅਸੀਂ
ਅਜੀਬ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਨੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ रूम में जाओ, रूम में चले जाओ, फिर हैंड वाश करो। ਤੇ ਮਿਕਸ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਈਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਚਾਂਦ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਲੈ ਆਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।